परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारी रचना पवित्र कर लीए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज की साखी का सिरलेख है 2 साल पहला ही सिख प्रधान मंत्री बनने की भविष्यवाणी की। संत रछपाल सिंह जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दे भारत के प्रधान मंत्री बनन ते श्री सतगुरु राम सिंह जी दे आउण बारे दसदे हन कि जदों सारी भारतीय जनता नूं पता लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधान मंत्री बन गए हैं, तो लुधियाने के जथेदार दर्शन सिंह जी ने बचन किया कि उन्हां कोल एक सिख आया सी ते सतगुरु राम सिंह जी दे छेती ही आउण बारे बचन करदा सी। उसने सन 2004 विच किसी सिख का भारत का प्रधान मंत्री बनना भी कहा सी। यह साखी सुन के संत रछपाल सिंह जी नूं याद आया कि सन 2002 विच धूरी तो एक सिख आया सी ते वो कुछ ऐदां दे ही बचन करदा सी। उस वक्त उहदी गल वल इन्ना ध्यान नहीं दिता, क्यों जो सच्चे पातशाह जी दे चरण का ऑपरेशन होने करके सारी संगत बहुत उदास जही सी। पर जांदा जांदा वो सिख किसी होर नूं भी कह गया कि हुण ते उस नूं काली है जान दी, पर ओहदे ते श्री सतगुरु जी दी जरूर किरपा होनी है। सच्चे पातशाह जी ने किरपा करके उस नूं श्री भैणी साहब सदना है। यह उसका हंकार नहीं सी, बल्कि इते श्री सतगुरु जी प्रति उसका स्नेह ते कुछ कु दैवी गुणा का नतीजा सी, जो कि उसनूं विरसे विच मिलिया सी। कहते हैं कि सन 2002 विच उस सहजधारी सिख नूं श्री सतगुरु राम सिंह जी ने दर्शन दिते ते हुक्म होया कि मैं छेती ही आना है ते सन 2004 विच सिख प्रधान मंत्री बनेगा। वो सोची पै गया कि पता नहीं किहड़े महापुरुष सन जो उसनूं दर्शन दे के इस तरह कह गए हैं, क्योंकि उसनूं नामधारी सतगुरु बारे कोई जानकारी नहीं सी। गुरदयाल सिंह जो कि पाठ प्रबंधक है, उस दियां 2 भैणां कक्कड़ कला पिंड विच विआहियां होईयां हन। उन्हां दे घर दवाई देण लई वो सिख गया, क्योंकि उस सिख दी जिसनूं श्री सतगुरु जी दे दर्शन होए सन, पिंड धूरी तो मलेरकोटले वाली सड़क ते होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान है। उसनूं डॉक्टर मठारू कहते हैं। उन्हां बीबियां दे घर लगी तस्वीर वेख उस डॉक्टर ने पूछा, बीबी यह किन्हां दी तस्वीर है? जी साडे सतगुरु राम सिंह जी हैं। की मैं इन्हां नूं मिल सकदा हाँ? जी इन्हां दी गद्दी ते श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी हैं, जिन्हां दे दर्शन आप जी नूं श्री भैणी साहब होणगे। सो सिख श्री भैणी साहब आया, पर वक़्त की नज़ाकत वो चंगी तरह दर्शन मेले ते बचन बिलास ना कर सकिया। हुण जदों उसकी कही भविष्यवाणी पूरी हुई तां लुधियाने दे दर्शन सिंह दे गल छेड़न ते सेवक रछपाल सिंह जी नूं भी उस सिख दे कहे बचन याद हो आए। श्री सतगुरु जी बचन किता, उस सिख नूं लभ के लियाओ। लुधियाने दे जथेदार दर्शन सिंह दी ही ड्यूटी लगी उस नूं लभ के लियाउण दी। जथेदार जी मलेरकोटला गए, उत्थों महंत संतोख सिंह नूं नाल लैके धूरी पहुंचे। उत्थे खोज करदियां करदियां वो सिख मिल पिया। उसनूं श्री सतगुरु जी का हुक्म सुनाया। उसने बैठे मरीजां नूं दवाई दित्ती ते झट नाल सच्चे पातशाह जी दे दर्शन परसन श्री भैणी साहब तुर पिया। महंत संतोख सिंह जी ते जथेदार दर्शन सिंह जी लुधियाने वाले उस सिख नूं नाल लैके भैणी साहब पहुंचे। श्री भैणी साहब पहुंचे। रस्ते विच उसने महंत होरां नूं बचपन तो लैके हुण तक उस नाल वापरियां दैवी शक्तियां दियां घटनावां सुनाईयां। जिद्दां कि कोई जदों 12 कुछ साल दा सी तां श्री सतगुरु राम सिंह जी दे दर्शन होए। वो वैरागी जिहा रहण लग पिया। कीर्तन पाठ करन विच ध्यान रखना। उसनूं उस वक्त ये नहीं सी पता कि उसनूं श्री सतगुरु राम सिंह जी दर्शन दिंदे सन। उसने ना तां कदे किसी नामधारी परिवार नाल मुलाकात कीती सी ते ना ही सतगुरु जी दी कदी तस्वीर वेखी हुई सी। अखीर उसदे पेपर सन। ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹ-ਵਰੋਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹਵਾ ਆਈ, ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ। ਸੋ 6ਵਾਂ ਪਰਚਾ ਉਸਦਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤਕਮਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ 2 ਪਦਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਛਪਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਿਓ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਪੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि श्री सतगुरु जी को इतनी महानता देनी चाहिए पुकारने में कि ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं, ये स्वयं अकाल पुरख हैं। इनसे बड़ा, इनसे ऊपर ना यहाँ और ना वहाँ, ना यहाँ और ना वहाँ कोई भी नहीं है। मतलब कि लोक प्रलोक में इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। अंत में श्री रछपाल सिंह जी ने लेखक जी ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਨ, ਗੋਇਆ, ਸਟੀਕ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਤੇ ਕੈਸੋ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਜਾਏ, ਏਕ ਲੀਕ ਕਾਜਲ ਕੀ ਲਾਗੀ ਪੈ ਲਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।